کہ جب شعور نہیں ہوگا کہ اعمال غارت کر دیے گئے تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ تو فرمایا خبردار، تم میرے محبوب کے آداب میں حدود و قیود ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ ظالموں، اس بارگاہ کے آداب یہ ہیں کہ کسی کی آواز بلند ہو جائے محبوب سے تو توبہ کا دروازہ ادھر سے بند ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ کتنا بڑا ہی گناہگار کیوں نہ تھا، مگر صرف یہ کام کیا کہ میرے محبوب کی تعظیم اور آداب کی خاطر اپنی آواز محبوب میرے کی آواز سے پست رکھی۔ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ تھا، صرف یہی کام کیا کہ میرے محبوب کی تعظیم کی خاطر اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے پست رکھی۔ تو فرمایا پتہ ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے؟ جانتے ہو یہ کتنی بڑی نیکی ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جس تقوی کے لیے تم ساری زندگیاں گزار دیتے ہو قیام اللیل اور صیام الدہر میں، صرف اتنا میرے محبوب کا احترام کیا کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا، تو فرمایا کوئی بھلے سے متقی کہلاتا پھرے میری طرف سے سرٹیفکیٹ اسے عطا کیا جائے گا جو میرے محبوب کی تعظیم کرے۔ اور بتاؤ یارو، اسے رب کی طرف سے تقوی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اسے اس سے بڑی ڈگری اور چاہیے کیا؟ اور رب فرماتا ہے کہ صرف میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز پست رکھی تو تمہیں تقوی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں دیتا۔ ادب گاہے است زیر آسمان، از عرش نازکتر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی۔ اور قبلہ میر کا بھی ایک شعر ہے، دور بیٹھا ہے غبار میر اس سے، دور بیٹھا ہے غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں کہ میر محبوب کی محبت میں جل کر راکھ ہو گیا، اور وہ جو راکھ اور خاک ہے وہ بھی محبوب سے دور پڑی ہوئی ہے کہ کہیں محبوب کے قریب ہو کر گستاخی اور بے ادبی نہ ہو۔ دور بیٹھا ہے غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میں صرف ابھی تک قرآن پیش کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کی تعظیم کیسے ہے اور کیسے کرو۔ فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ میں صرف جو بات عرض کرنی ہے وہی عرض کر کے آگے چلتا جاتا ہوں۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب عام علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ حضور کی تعظیم کرو اور انہی کا احترام کرو، انہی کی توقیر کرو اور تعظیم کرو، مگر حضرت میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ قرآن فصاحت اور بلاغت کا منبع ہے، اور فصاحت کا اور بلاغت کا یہ قانون ہے کہ کسی جگہ دو ہم معنی الفاظ کا اکٹھا آ جانا ایک جملے میں، دو ہم معنی الفاظ کا ایک جملے میں اکٹھا آ جانا، یہ فصاحت اور بلاغت کے اصول کے خلاف ہے۔ قرآن فصاحت اور بلاغت کا منبع ہے۔ اگر توجروہ کا معنی بھی تعظیم کرنا ہو اور توقروہ کا معنی بھی تعظیم کرنا ہو تو پھر قرآن تو فصاحت اور بلاغت کا منبع ہے، پھر مزہ تو نہ رہا، مگر وہ سمجھنے والوں میں کمی رہی ہے۔ آئیے میں کسی عام عالم، عام مولوی کی بات نہیں عرض کر رہا، امام شافعی کا ترجمہ عرض کر رہا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَتُوَزِّرُوهُ کہ ان کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اے تُبَالِغُوهُ فی تعظیم۔ فرمایا میرے محبوب کی تعظیم کرو، اور جب احترام اور تعظیم ایک حد میں کرتے کرتے تم پختہ ہو جاؤ، وَتُوَقِّرُوهُ پھر اے
ताज़ीम ही, फिर इतनी ताज़ीम करो कि सारी हदें क्रॉस कर जाओ। ऐ तुबालिगू फी ताज़ीम ही। और अर्ज करता चला जाऊं, मुबालगा कहते हैं कि किसी में किसी सिफ्त या खूबी का ना पाया जाना और वो तारीफ कर देना। किसी में कोई खूबी ना पाई जाए और उसकी उस तरह तारीफ कर दी जाए तो ये मुबालगा आराई होती है। मगर इमाम शाफी फरमाते हैं ये मुबालगा आराई वाले पैमाने तुम्हारे दुनियावी पैमाने हैं। तुम अपनी तरफ से कितनी ही मेरे महबूब की ताज़ीम में मुबालगा आराई करते जाओ, मगर उस शान के लायक नहीं कि तुम उसका हक अदा कर। तुबालिगू फी ताज़ीम ही, तुबालिगू समझाने के लिए फरमाया कि अपनी तरफ से तुम जितना मुबालगा मेरे महबूब की ताज़ीम में कर लो, कमा हक को वो हक नहीं अदा कर। हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। सुलह हुदैबिया का वाक़या है, मशहूर वाक़या है, मैंने हदीस सर्च कर ली कि कुफार ने उर्वा बिन मसूद जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे उनको भेजा कि जाओ हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों का जाकर सुराग लेकर आओ, पता चला के आओ कि वो कहीं जंग की नीयत से तो नहीं आए। उर्वा बिन मसूद आए और राजदारी के लिए आए थे, कुफार की तरफ से राजदारी लेने के लिए आए थे। क्या खबर कि तुम निगाह मुस्तफा के असीर राजदारी लेने के लिए आए थे। मगर रिवायत है हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि उर्वा बिन मसूद आए तो राजदारी लेने के लिए थे और वापस गए तो क्या कहा, फवल्लाहि मा तनख्खमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी रजुलिन फी यद रजुलिन मिनहुम। उन्होंने जाकर कहा है काफिरों, रब्बुल इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मा तनख्खमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन, वो मुस्तफ़ा करीम जब अपने मुंह मुबारक से लुआबे दहन बाहर निकालते, मा तनख्खमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी यद रजुलिन। वो थूक मुबारक जब अपने दहन मुबारक से बाहर निकालना चाहते हैं तो सहाबा हाथ फैलाए खड़े होते हैं। वो आका का थूक मुबारक लुआब मुबारक नीचे नहीं गिरने देते। फदाला का बिहा वजहहू वजिल्दहू, जब वो लुआब मुबारक गिरता है तो हाथों पर लेकर कोई चेहरे पर मल रहा होता है, कोई जिस्म पर मल रहा होता है। भला बताइए कि किसी का लुआब जमीन पर ना गिरने देना और हाथों पर उठाकर अपने चेहरे पर मलना और जिस्म पर मलना, ये हद के अंदर अदब है या हद से बाहर है? दुनिया में कहीं देखा है कि कभी किसी ने किसी का लुआब ना जमीन पर गिरने दिया? और आगे क्या फरमाते हैं, वैसा अमरहू, और वो सिपाहियों की तरह खड़े होते हैं कि कब कोई हुक्म मिलता है और हुक्म की बजावरी में दौड़ पड़े। वज़ा तवद्दा कादू यक्ततलूना वुदूअहू, और जब वो वुज़ू फरमाते हैं तो आलम और कैफियत सहाबा पर क्या होती है। कादू यक्ततलूना वुदूअहू, सहाबा आपके वुज़ू के पानी का एक एक कतरा लेने के लिए इस कदर झपटते हैं जिस तरह मैदान जंग में एक दूसरे पर फौजी लड़ने के लिए तैयार है। कादू यक्ततलूना वुदूअहू, जिस तरह फौजी एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हूं मैदान जंग में, वो वुज़ू मुबारक का एक एक कतरा लेने के लिए इस तरह लपकते हैं। किसी के वुज़ू का एक कतरा लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, ये हद के अंदर ताज़ीम है। वज़ा तकल्लमा खफ़दू अस्वातहुम इंदहू, और जब वो कलाम फरमाते हैं, खिताब फरमाते हैं, खफ़दू अस्वातहुम इंदहू, तो सहाबा आपकी बारगाह में बिल्कुल साइलेंट बैठे, ज़बानें बंद करके बैठे होते हैं। और बल्कि सहाबा से तो यहाँ तक रिवायत है कि जब हुजूर की बारगाह में सहाबा बैठते थे तो किस तरह बैठते थे कि जिस तरह परिंदे कंधों पर बैठे हों और अगर थोड़े से हिले तो परिंदा उड़ जाए।
اور اگلی بات کیا؟ روایت حضرت مسور بن مخرمہ نے فرمایا وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِمْ نَظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. محبت کا یہ عالم ہے، تعظیم کا یہ عالم ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ حضور کے غلام محبت اور تعظیم کی خاطر نگاہ اٹھا کر چہرہ نہیں دیکھ سکتے.